परमाराध्य जगज्जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव तथा इष्ट परिवार समस्त पाद पद्म मोर प्रणाम। आज सत्संग वरेण्य परिचालक सुभाष भाई, पूज्य ऋतिक देवता, जोड़ी होइतिबा पांजा प्राप्त कर्मी, स्नेहमयी मातृमंडली, गुरु भाई, छोट छोट पिला समस्त उद्देश्य मोर यथायोग्य प्रणाम, प्रीतिपूर्ण रा और जय गुरु। आज सत्संग जो मैंने भोग प्रदान कर प्रतिभा माँ पुअर जन्मदिन संगीता माँ जी देइचंती यूनिवर्स माने विश्वर मंगल पाई, आउ आमर प्रिय सुभाष भाई एवं तनुश्री माँ झी अनुश्री मंगल पाई देइचंती। भी हो जन्मदिन जो माँ देइचंती, जन्मदिन आउ शारीरिक सुस्थता, ठाकुर कहले जन्म माने जमी उठिबा उपादान संगति, सेई संगति व्यक्त हुई, जन्म माने जमी उठिबा उपादान संगति, सेई संगति व्यक्त हुई हुए व्यक्ति, व्यक्तदातार अंतराले अच्छी जीवन स्पंदना, सेई स्पंदन आणे ही आणे आणे जीवन नंदना। तेणु शारीरिक सुस्थता मध्य जन्मदिन सत्संग गोटे मुख्य कारण। शारीरिक भाव से भी सुस्थ रुहतु। तेबे या सहित आम गोटे कथा को कनेक्ट करि परिबा, अहंग रहिले अकारण से गुड़ा सब द्वंद्वर अनेकटा सृष्टि करे। अपर को माने दबेबा पई असंजत भाव में आम अनेक कथा कटु कथा भी कहते, रुक्ष व्यवहार करते। थरे वन बिहारी दा आउ जो बंकिम दा ठाकुर को जो माने माने नबा आनिबा करंती, तांको उठेकी नबा झाड़ा परिश्रा करेबा ए सब करूथले। वन बिहारी दांकर दी दिन तांकर पतला झाड़ा हैला, से ठाकुर को चिठी देइचंती असुस्थ अछि जाई परिबेनी। दी दिन पर जेतेबेले से जाई ठाकुर पाखरे पचारचंती, ठाकुर तो पचारचंती वन बिहारी तो आसचु, जानिछ दी दिन हैला मोर झाड़ा हेइनी, तू जेहेतु आसिलुनी। तो वन बिहारी कहते ठाकुर मु तो चिठी लिखी मना करथि, कहले तू जदि भाबी थांदु तो इष्ट तो बिना केते कष्ट पाइबे, ताहले तो देह खराब ही न थांदा। देह खराब तू आसिलुनी एइटा कारण नुहे, तू मनर एक कथाटा भाबिनु जे तो बिना तो इष्ट केमिति चलिबे। तो इष्ट को जो परिपोषणटा एई रिलेटेड आमे अनेकांश कौन हुए आम मानक जो रोग कारणटा मन सहित रिलेटेड। एटा तो ठाकुर रोगर मुख्य कारण मन को देइचंती, मनटा दुष्ट हेले जानिबु व्याधिर कारण होय, एइटी कि तू एडाई पारिले व्याधि करिबु जय। आमे अनेक रोग मानसिक कारण ही भोगु, माने हमर खाद्य पेयर नॉर्मली नियम रही रथाय, जहा पारु सिया खाइदु, जोटी पारु सेठी बुल्लु, आउ जहा पारु ता लोकों को भी कहि दो, ये भी गोटे रोगर कारण। कहवा आगुरी आमे चिंता करि पारुना जे से कथार केते कोन प्रभावटा रही। एथिबे आमे शरीर को अनेकांश सुस्थ रखि पारंती नाही, माने उपयुक्त परिपोषण दे पारंती नहीं, जोटा कि आमे इष्ट को भी परिपोषण दे जानते। से हिसाब अनेकांश कौन हुए, अन्य को छोट करके निजे बड़ होबार प्रवृत्तिटा आम भीतर प्रबल। आईटा रहिबा हेतु आम प्रकृतिर जो द्वंद्वटा हुए, से द्वंद्वटा आसिक आम पाखरे पहुंचे, आमको ता प्रतिक्रिया बस तो अनेक रोग व्याधि भोगवा पड़े। पूर्वजन्मर कर्मफल आम कि भोगाभोग करती, पूर्वजन्मर कर्मफल तो यही प्रकार ही सृष्टि। तो से जो कथा ठाकुर को आउ जने प्रश्न पचार, ठाकुर मो शरीरटा आदौ भल नहीं, भल रहू नहीं। आलोचना प्रसंग तृतीय खंड आपन टिके दया करंतु। ठाकुर कहते तो रोग कौन, कहले मो रोग हूँ आदौ पेटटा भल रोनी, मु जहा खाइले हजम होनी, मानसिक दुश्चिंता रोचे। ठाकुर कहते अल्प अल्प खाइबू, रोज थालकुड़ी पत्ता गोलमरीच खाइबू, अଯଥା काହାର निंदा करिबु नहीं, पर निंदा पर चर्चा करिबु नाही आदौ। कारण पर निंदा पर चर्चा हेले तू सेई निंदा पर चर्चा और सेई प्रवृत्ति गुड़ाक सबु तो भीतर ही तते नबाकू पड़िबो, आ जेते पारिबु इष्ट कर्म रे व्यस्त रहिबु। तो आम मानकर जो सबु कुदोष दर्शन
ମାନେ ଦୋଷ ଦର୍ଶନ ଯୋଉ କ୍ଷମତାଟା ଆମ ଭିତରେ ଏତେ ପ୍ରବଳ, ଆମେ ଖାଲି ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରିକି ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର କର୍ମ ଫଳକୁ ଆମେ କି ନିଜେ ଭୋଗିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ମଣିଷ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ତାର ଯୋଉ ନିଜର କର୍ମ ଫଳ ସେ ବହୁତ କମ ଭୋଗ କରେ। ତାକୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ 100% କର୍ମ ଫଳ ତାକୁ କର୍ମ ଦେବତା ମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତା ନିଜସ୍ୱ କର୍ମ ଫଳ ଟାକୁ 90% ସେ କହିଲା ବେଳେ ଭୋଗୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଏତେ ଯଦି ଭୋଗନ୍ତା ସେ କର୍ମଫଳ ବି ଉଠେଇ ପାରନ୍ତା ନାହିଁ। ତାକୁ ବାହାର ଦୁନିଆରୁ ତାକୁ ବେଶୀ ଭାଗ ହିଁ କର୍ମଫଳ ଟା ଭୋଗିବାକୁ ପଡେ। ସେ ନିଜେ ତ ରହିଛି ତା କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଭାଗ ତାକୁ ଦିଆଯାଇ ନଥାଏ ନର୍ମାଲି କର୍ମ ଦେବତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଆମେ ଯଦି ମାନେ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଟା ଦେଖିବା, ସେଇ କହୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଜନ୍ମଦିନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏଇଟା ଯୋଉ ଜନ୍ମ ଦିନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଆମେ ଉନ୍ନତ ହେଇକି ଯିବା, କ୍ରମୋନ୍ନତିରେ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଅନେକ କ୍ରମ ଅବନତିରେ ବି ଯାଆନ୍ତି। ଧରନ୍ତୁ କେହି ଜଣେ ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହ କରିଦେଲା, ତାର 32 ପିଢି ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ପଛେଇଗଲା। ମାନେ ମୋଟାମୋଟି 2000 2500 ବର୍ଷ ସେ ପଛକୁ ପଳେଇଲା, କ୍ରମ ଅବନତିରେ ପଳେଇଲା। ଦୋଷ ଦର୍ଶନ, ପର ନିନ୍ଦା, ପର ଚର୍ଚ୍ଚା, କୃତଘ୍ନତା। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଦିଟା ଲୋକ ଦୁନିଆରେ ସୁଧୁରି ପାରନ୍ତିନି, ଗୋଟେ ହେଲା ଗୋ ବିଟୁଇନ୍ ଥିବା ଲୋକ, ଆଉ ଗୋଟେ କୃତଘ୍ନ। କୃତଘ୍ନ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ନରକ। ଏଇ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଟାଇପ ର ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ 7 ପିଢି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବ୍ୟାଧି ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏଗୁଡାକ ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିକୁ ଆମକୁ ଅନେକାଂଶରେ ପଛେଇ ଦିଏ। ମାନେ ବଢେଇବାରେ ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ ନ କରେ, କମେଇବାରେ ସେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିଦିଏ। ତ ମଣିଷର ଯଦି ସବୁ କିଛି ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ, ସେ ଯୋଉ ମାନେ ହାରରେ ସେ ଉନ୍ନତି କରିବା କଥା, ସେଇ ହାରରେ ଉନ୍ନତି ଟା ତାର ଯଦି ସବୁ କିଛି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ, ତାହେଲେ ସେ କରିପାରିବନି। ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଟାଟା ବିର୍ଲାଙ୍କ ଛୁଆ, ୟା ରିଲାଏନ୍ସ ର ଧୀରୁ ଭାଇ ଅମ୍ବାନୀର ପୁଅ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ରହିଛି। ବାପା ମାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ପ୍ରତିପତ୍ତି ରହିଛି, ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ଯଦି ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ, ସେଇ ଦିଗରେ ଟିକେ ଯଦି କାଇଦା କଟକଣା କରିକି ସେ ଉଠି ଯାଇ ପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭାବ ସେମାନଙ୍କର ରହିବନି। କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ଏକଦମ ଅଭାବ, ତାର ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ତାର ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ସେ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ଲାଇଫ ର ମିନିମମ୍ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛି। ତା ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହବ ଯେ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ସମାଜରେ ପକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଯଦି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସେ ଯଦି ସେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଉନ୍ନତ ହବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଯଦି ମାନେ ଏଇ ଦିଗ ଗୁଡାକ ତାର ନଥିବ ନା, ସେ ବିରାଟ ବଡ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନା ପରିବେଶ ସପୋର୍ଟ ନ କଲେ, ପରିବାର ସପୋର୍ଟ ନ କଲେ, ସେ ବେଶୀ କିଛି କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭାବ ତ ପକେଇବା ଦୂରର କଥା, ସେ ନିଜର ଯୋଉ ଉନ୍ନତି ଟା ବି ସେତେ ଡେଭଲପ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ଜନ୍ମଦିନର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ ଏଇ ଆଲୋଚନା ବି ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସବୁ କିଛି ଏକା ସଙ୍ଗରେ ସବୁ ଗୁଡାକ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ନେଇକି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହଉଛି, ସିଏ ତାହେଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟବାନ। କର୍ମ ଦେବତା ମାନେ ତା ଉପରେ ସଦୟ ହେଇକି ତାର ଭାଗ୍ୟ ଟାକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବେଶୀ ହାଇ ଫାଇ ନହେଲେ ବି ସେ ଅନେକ ଦୂର ବଢିଯିବ, ବହୁତ ଦୂର ବଢିଯିବ। ସିଏ ବେଶୀ ହାଇ ଫାଇ ଯଦି ନହବ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ବହୁତ ଦୂର ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଅକ୍ଷମ ହେଇଛି, ଜନ୍ମରୁ ସପୋଜ ଅନ୍ଧ ହେଇଛି, କେମ୍ପା ହେଇଛି, ଛୋଟା କଣା କୁଜା ହେଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ବି ତାର ବଞ୍ଚିବାଟା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହବ, ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାଟା। ଜନ୍ମରୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ ନେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଲଙ୍ଗସ ର ହୋଲ, ହାର୍ଟ ର ହୋଲ, କିଡନୀ ଡିଜର୍ଡର, ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଇଚ୍ଛା କଲେ ବି ତା ବଡି ତାକୁ ପରମିଟ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ସବୁ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ନେଇକି ଆସିବା ମଣିଷର ବହୁ ଜନ୍ମ ସୌଭାଗ୍ୟର ଫଳ। ତେଣୁ ଆମେ ଜନ୍ମଦିନରେ କମ ସେ କମ ଏଇ ଶପଥ ନବା ଯେ ଅଯଥା ଏଇ ଯୋଉ ପର ନିନ୍ଦା, ପର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, କୌଣସି ମତେ ଏଇଟାକୁ ହିଁ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ସେଇ ପରନିନ୍ଦା ପ୍ରଚର୍ଚ୍ଚା କରିକି ଆମେ ମାନେ କୃତଘ୍ନତାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇକି, ଆଳସ୍ୟକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇକି, ନିଜ ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିକି ଅଯଥା ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ଟାକୁ ଆମେ ଅବନତିର ଦିଗରେ ନବା ନାହିଁ, ଆମେ ଉନ୍ନତିର ଦିଗରେ ନବା। ଆମେ ପରିପୋଷଣ କରିବା ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ, ମାନେ ମତେ ଏଇ ସବୁ ଦିଗ ଗୁଡାକ ଯଦି ଠିକ ନଥିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ କୌଣସି ମତେ ତାଙ୍କୁ ପରିପୋଷଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସେଥିରେ ପଛେ ମୁଁ ଆସିଛି ପରିପୋଷଣ, ପରିପାଳନ, ରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ। ଏ କଥା ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ପଚରା ହେଇଛି, ଠାକୁର ମଣିଷ କେମିତି ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ରକ୍ଷଣ, ପରିପାଳନ, ପରିପୋଷଣ କରେ।
ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯୋଉ ମାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଯେ ହେଲେ ସଙ୍ଗୀତା ମା, ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେତେବେଳେ କେମିତି ପରିବାର ମାନେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ୟା କାହା ପାଇଁ ବି ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଦବା, ଏଇ ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏଇ ଯୋଉ ସେନ୍ସେସନ ଟା ଆସିବା କିଛି କମ କଥା ନୁହେଁ। ଯାହା ବି ହଉ, ଏଇଟା ଶେଷରେ ସୁଭାଷ ଭାଇ ଆମର ତନୁଶ୍ରୀ ମା ଦେଇଛନ୍ତି ଅନୁଶ୍ରୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଭାବାନ ପିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସୁଭାଷ ଭାଇ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ମଣିଷ ପାଖରେ ଆଜି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଯାଜନର ନୂତନ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଓଡିଶା ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଯୋଉ ଖୋରାକ ଯୋଗେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଆମେ ମାନେ ବି, ସେମାନେ କହନ୍ତି ଆମେ ଯାଜନ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଯେ କିନ୍ତୁ ଅନେକ କଥା ବୁଝି ନଥିଲୁ। ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ର ଗୋଟେ ବଡ ମାନେ କଥାଟା ହଉଛି କରିଦବାଟା ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିକି ଚାଲିବାଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ କଥା। ଆଉ ସେଇ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଟାକୁ ସେ ବଜେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା ବି ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଶୁଅନ୍ତି ତା ତ କହିବା ମୁସ୍କିଲ, ବୋଧେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଶୁଅନ୍ତି। ଯାହା ବି ହଉ, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିଭା ଅନୁଶ୍ରୀ, ଏଇ ପ୍ରତିଭାକୁ ଆମେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଏଇ ପ୍ରତିଭା ଆହୁରି ପ୍ରତିଭାତ ହଉ। ତେବେ ଏଥର ଆସୁଛି ସେଇ ଟପିକ କି, ଯୋଉ ଟପିକ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିପୋଷଣ, ପରିପାଳନ ଆଉ ପରିରକ୍ଷଣ କରିବା କେମିତି। ଗୋଟେ ଅ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା କରାହେଇଛି, ଠାକୁର ମଣିଷ କେମିତି ବଞ୍ଚେ, ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିପାଳନ, ପରିରକ୍ଷଣ, ପରିପୋଷଣ କରିବାର ନିୟମ ଟା କଣ, ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ ଟା କେମିତି ହବ, ଜେନେଟିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟା କଣ। ଅମରତ୍ୱର କଥା ଆଜି ଆସିନି। ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାରେ ଦେଖିବେ, ରାମ ରସାୟନ ତୁମରି ପାସା ସଦା ରହ ରଘୁପତି के वाता। ରସାୟନ ମାନେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆଜିର କଥା ନୁହେଁ, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ ୱାର୍ଡିଂ ଆସିଛି। ତ କଥା ହଉଛି ଆମେ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାଲନ୍ତି କେତେବେଳେ। ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଏ କଥା ନେଇକି ବହୁତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ଖୁବ ତ ଖାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ତ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ ନା, ସେ ଖୁବ ଭଲରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ ଖାଇବା ପରେ ଭଲ ରୁହେ ନା, ଏମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଏ କଥାରେ କିଛି ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଜୀବ ଜଗତ ଅଛି, ସବୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡିମ୍ବାଣୁ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୁକ୍ରାଣୁରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ମେକଅପ ବା ଜୈବୀ ସଂସ୍ଥିତି। ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ମ ର ଶକ୍ତି ବି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ଓଭାମ ର ଶକ୍ତି ବି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଯେ ବାପା ମା ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ବି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତ ମୁଁ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ନେଇକି ଆସିଛି, ମୋ ଶକ୍ତି ବି ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ, ଅନଲିମିଟେଡ ଇନଫାନାଇଟ ପାୱାର ନେଇକି କେହି ଦୁନିଆରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଯୋଉ ଶକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଲିମିଟେଡ, ସେଇ ଶକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି। ତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆମ ମାନଙ୍କ ଦେହରେ ବି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କହୁ ଆୟୁ ବା ପରିମାପନୀ ଶକ୍ତି। ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ଆମକୁ ମାପିକି ଦିଆଯାଇଛି, ମା ଯୋଉଟା ଆମକୁ ମାପିକି ଦିଆଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ବହୁତ ଖାଉ, ଦରକାର ଠାରୁ ଅଧିକା ଖାଉ, ନ ଖାଇକି ଫୋପାଡି ଦଉ ୟା ଫିଙ୍ଗି ଦଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ତ ଏଗୁଡାକ ଅଯଥା ଶକ୍ତିର ଅପଚୟ ହଉନି। ତ ଏଥିପାଇଁ ତ ମତେ ଯାହା ଭୋଗାଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା। ଯୋଉଟା ମୁଁ 80 ବର୍ଷର ହୁଏତ ଅଯଥା ଶକ୍ତିର ଅପଚୟ ହେଲେ ମୁଁ 80 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 70 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି। ତେବେ ମୋ ଦୈନନ୍ଦିନ ଚଳନୀର ଇଷ୍ଟ ଫୁଟିବେ, ପରିରକ୍ଷଣ ହେବେ। ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ମଣିଷର ଆଚରଣ ଆଉ ଚଳଣି ଭିତରେ, ଧର୍ମ କଥାର ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ଧର୍ମ ହଉଛି ଆଚରଣର କଥା। ଧର୍ମ ଯଦି ଫୁଟିଲାନି ତୋର ସଂସାରେର ପ୍ରତି କର୍ମେ, ବାତିଲ କରେ ରକ୍ ତାକୁ କି ହବ ସେଭଳି ଧର୍ମେ। ପୂଜା ପାଠରେ ଧର୍ମ ହୁଏ ନା, ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ଗଲେ ଧର୍ମ ହୁଏ ନା, କିମ୍ବା ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା କରିଦେଇକି ଖାଲି ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ କଲେ ଧର୍ମ ହୁଏ ନା। ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ହେଲା ମଣିଷର ଆଚରଣ ଆଉ ଚଳନି। ଆଉ ମୁଁ ଖାଇବା ପରେ ଏତେ ଗୁଡାକ ଖାଇଦେବି, ଆଉ ତାପରେ ମୋର କିଡନୀ ରୋଗ ହବ, ଲିଭର ରୋଗ ହବ, ଏତେ କଥା ହବ, ତ ତା ଭିତରେ ମୋର ତ ଧର୍ମଟା ପାଳନ ହେଲାନି ନା। ଧର୍ମ ସବୁଆଡେ ଅଛି। ଧର୍ମ ଦେଶର, ଧର୍ମ ଜାତିର, ଧର୍ମ ରକ୍ତର, ଧର୍ମର କଥା ପ୍ରଚଳିତ ହେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ରହିଛି। ବିନା ଧର୍ମରେ ଜଗତର କୋଉ ଜାଗାରେ କିଛି ହଉନାହିଁ। ଧର୍ମ ବିଜ୍ଞାନର ହୋତା, ବର୍ଦ୍ଧନାର ବର୍ମା। ବର୍ଦ୍ଧନା ଅର୍ଥାତ କଣ? ବୃଦ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ବୃଦ୍ଧିଶୀଳ କରାଏ।
आ समग्र विश्व ब्रह्मांड ही धर्मर सृष्टि। पुणी ठाकुर कहले धर्म ही शिक्षार दृष्टि, धर्म वर्धनार पथ, धर्म ही संपदर शुभधारयिता, धर्म ही योग्यतार परम उद्धाता, धर्म ही अर्थनीतिर सार्थक तीर्थ। ठाकुर को जगार धर्म को लगे पुणी कहते धर्म ही सव्यष्टि समष्टि पालन दीपना, विवर्तनर अनुशीलनी बाहक, व्यक्तित्वर रीति, जीवनचर्यार पुरोहित, कृति दीपानार उद्गाता, स्वार्थर सर्वस्व, सविशेष निर्विशेषर एकायित अर्थ आ भूमि। तेणु धर्म को तुम्हें बाद दियो ना, वंचित हुओ ना, धर्मे वर्धन्ति वर्धन्ति सर्वभूतानि सर्वदा। तो समग्र विश्व ब्रह्मांड ए धर्म रे ही तिष्ठिछि। ए धर्म मागुरी जेतेबेले मनुष्यटा विच्युत होउछि सेतेबेले से अर्धपतन को जाउछि, सेतेबेले किंतु परम पिता नाचार होई जांती, आउ लक्षे डाकिले शुणंती नाही। एई खाइबा कथा, खाइबा जो खाइले देह बोल नै, मनुष्य जानिछि माछ मांस न खाइले तो विज्ञानी माने भी कहिसलेन, डॉक्टर माने कहिसलेन एबे जे एगुडा सब प्रॉब्लम होउछि, किडनी रोग होउछि, लिवर रोग होउछि, किंतु छाडुछि ना माछ मांस बिक्री होवा बंद हो जाइछि कि कमिछि कि बरंग बढ़ी चलछि। मनुष्य खाइबो, से ता जीव को लालसा पाई टेस्ट पाई से खाइबो, कहीं आमे जेते प्रबुद्धि परायण हवा सेते पतनमुखी हवा। आगुरी से 60-70 वर्ष पर्यंत जो डिजीज गुडा हो नथिला वर्तमान से डिजीज गुडा भी आसी गलानी। किंतु कहीं ना एटा देखा जाइछि आमे प्रकृति ऊपर जेते भी अत्याचार करछुं, ए गोटे साइक्लोन गला, बार बार साइक्लोन, गोटे पर गोटे साइक्लोन, दीटा पर दीटा साइक्लोन, ये जो साइक्लोन, ये जो भूमिकंप, ये प्रकृति रे तांडव गुडा कहीं देखिया को मिलुछि, कहीं ना आमर अत्याचार प्रकृति ऊपर जेते होछि, प्रकृतिर मात्र गोटे अत्याचार आम ऊपर भारी पड़ी जाउछि। आ एटा आमे एपर्यंत एते माने भारी पड़िबा सत्ते भी एते प्रभाव हेई सरला परे भी किंतु आमे कोनोसी मते ए जिंसटा को बुझी पारुनु, भूली गलानी मनीष ये प्रकृति आगरे आमे केते निस्सो, केते असहाय। आ सेई प्रकृति की नेई कि मो बॉडीटा तयारी हिची, मो प्रकृति रु बाद नुए। आम मानकर जो जैविक संस्थिति जाको जीनियस संरचना आमे कहउछन्ती, आमे सेई थुर तो तयारी करछु, आमे सेल डिवीजन भी सेई थुर तो आसीछि। किंतु आमे जदि विधिर नियम टाको न मानिबा ताना हम केई बंचै परिबे। आ ठाकुर तो हेले विधि पुरुष, गोटे हाथ विधि गोटे हाथ दया, विधि पुरुष से तो विधि विधायक, विश्व अधिनायक। तेणु सी जो धरा पृष्ठ को आस सांगर विधिटा को नहीं आसती, आ विधिटा को धरई दे जाती, व्यक्तिरेके विधि को बाद दे मनीष केबे भी मंगलर माने अधिकारी हो पारिबो नाही। पुरुषोत्तम एकमात्र उपास्य, सी एकमात्र ध्येय, सी एकमात्र इष्ट, सी एकमात्र आचार्य, सी गुरु वेत्ता, से होचंती वेद, पुणी से होचंती पुराण पुरुष, से होचंती परम गंतव्य। तांको व्यतिरके जगतर आ केही उपास्य हेई न पारंती। आज देखो मनीष बहुत प्लानिंग करछि, बहु आड़ को गलानी, किंतु जीवनर चरम सत्य को एपर्यंत खोजी पाइनी। ठाकुर को ए जो क्वेश्चन करले एगुडा आज जो जिंस गुडा होउछ एगुडा किछि नुआ नुए, गोटे पीरियड थिला आमे कहंती जेटा कहउचंती माने विज्ञानर अंधकार युग, 600 मसिया ठारू 1600 मसिया पर्यंत केही ज्ञान गवेषणा कले नै पृथ्वी रे। कारण मनीष केवल लागिला अमृत किमिति पाइबो, किमिति अमृत पाइबो, आजीवन लक्ष्य मनीषर से अमृत पथरे जीव। ठाकुर कहंती से अमृत फमृत किछि नुए। देवता माने जो अमृतटा पान करथिले हेटा कोन जानू, सेटा होछि नाम, ए क्विनाइन विष। क्विनाइन विष को मनीष धारण करि पारे ना, टैबलेट हिसाब रे निया जाय, साप कामुडिले क्विनाइन विष दिया जाय। ए जो क्विनाइन विष याको धारणा करबा एटा सहज नुए। देवता माने ए क्विनाइन विषटा को ही पान करिथिले। आज मनीष से अमृततर संधान रे चलीछि, ईश्वर को प्राप्त हेले से अमृतर संधानता पाए, प्राप्तिर दिगरे धाए। प्राप्ति माने तो आप्ति ना। तेणु ईश्वरंकर जो नीति वाक्य तर नियमना वाक्य, तांकर नीतिटा ही आम मानकर एकांत माननीय, एकांत ग्रहणीय। जेबे जेबे मनीष तांकर ए विधान को अवमानना करी चलीछि, आमे निजर वृत्ति प्रवृत्ति दिगरे चालू, सेबे किंतु ईश्वर निर्वाक किछि कहि पारंती करि पारंती नाही। विधिटा को जदि न मानु, लक्षे ठाकुर आसिले भी हमर किछि करि परिबे नै, हमकु मृत्युर द्वार देश रे जाईकी पहुंचबा को पड़िबो, एटा निश्चय। तेणु सृष्टिर गोटे सेट ऑफ प्रोसेस अछि,
ଗୋଟେ ନିୟମ ରହିଛି, ଏଇ କଥା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଅଛି ଏଇ ବିଧିଟାକୁ ନ ମାନିବା କାରଣରୁ ଆମେ ମାନେ କଣ କର୍ମ କରୁ ତା ବି ଜାଣୁ, ତାପରେ ବି କହୁ ଆମେ ଏୟା କଲୁ ସେୟା କଲୁ, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏତେ କାମ କଲୁ ସେତେ କାମ କଲୁ, ତା ତ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ଆମେ ତ ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛୁ, କର୍ମ ତ ଦେଇନୁ। ପିତାମାତା ଗୁରୁଜନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଯାହା ରଖନା, ଇଷ୍ଟାନୁଗ ନହେଲେ ତ ଆସିବ ନାହିଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ସେ ଯେ କେହି ହଉ ଦୁନିଆରେ, ସେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହଉ, ସେ ଚାଇନାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହଉ, ଯେତେ ବଡ ଯୋଦ୍ଧା, ଯେତେ ବଡ ଧନୀ, ସେ ଅମ୍ବାନୀ, ଆଦାନୀ, ବିଲ ଗେଟ୍ସ, ମାନେ ଫୋର୍ଡ ଯେତେ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିନେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ, ମାନିବାକୁ ପଡିବ ସେଇ ଇଷ୍ଟଙ୍କର କଥା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ସେଇ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଚାଲିକି ନିଜକୁ ସାର୍ଥକ କରି ତୋଳିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ଏକାନ୍ତ ହିଁ ନ କଲେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି କିନ୍ତୁ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଥିରୁ ସେ ବାଦ ପଡିଲେ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଯିବେ, ନିଃଶେଷ ହେଇଯିବେ। ୟା ଦେଇକି କିଛି ବି ସେ କରିପାରିବେନି। ଏମିତି ଆମ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଗୋଟେ ପାଞ୍ଜାଧାରୀ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରି ଆସିଛି, ପାଞ୍ଜା ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲିନି, ବିଧିର ବିଧାନଟା ତାକୁ ମୋ ହାତରୁ ଛଡେଇ ନେଲା। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ପରିରକ୍ଷଣ କରିବା, ପରିପାଳନ କରିବା, ପରିପୋଷଣ କରିବା। କେମିତି ପରିରକ୍ଷଣ କରିବା? ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ରକ୍ଷା କରିକି ଚାଲିବା। ପରିଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଘେରି ରହି ବା ପରିବେଷ୍ଟନ କରି ଯିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଜୀବନ, ଆମ ମାନଙ୍କ ଜୀବନଟା କେମିତି? ସବୁବେଳେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ପରିବାର ପରିବେଶର ଉନ୍ନତ ହବ, କେମିତି ହବ? ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ନାହିଁ, ପିତା ମାତା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଗୁରୁଜନ ଠାରେ କରୁଣାର ଦୃଷ୍ଟି ଯେହୁ ଦିଏ ନାହିଁ ବାରେ, କି ଲାଭ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ ସେ ଲୋକ, ଖାଉ ଖାଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ନ ବଞ୍ଚେ କି କାକ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ମାନେ କୁଆ ଆଉ କୁକୁରର ଜୀବନ ଭଳିଆ ଆମ ମାନଙ୍କର ଲାଇଫ ନୁହେଁ। କୌଣସି ପଶୁ ମାନଙ୍କ ଭଳି ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଖାଲି ଖାଇବ ଆଉ ଶୋଇବ ଆଉ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଜନ୍ମ ନେଇନି। ଅଲଗା ଜୀବ ମାନେ କେବଳ ଖାଆନ୍ତି, ଶୁଅନ୍ତି ଆଉ ପିଲା ଜନ୍ମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ କାମ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ମସ୍ତିଷ୍କ ସେଇଟା ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ କ୍ଷୀଣ, ସ୍ଥିର, ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତ ସେ ଜୀବ ନୁହେଁ ନା, ମଣିଷ ତାର ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ସେ କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନ ଗତିରେ ସେ ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଆସିଛି, ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡିବ ତାକୁ। ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କେମିତି ହବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବା ମାନେ କଣ? ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟଟାକୁ ଆପ୍ତ କରି ତୋଳିବା। ଆପ ଧାତୁର ମାନେ ପାଇବା, ତା ମାନେ ସେ ହିଁ ସତ୍ୟ। ତାଙ୍କର ବିଧି ଗୁଡାକ ଯାହା ଭିତରେ ଯେତେ ଚରିତ୍ରାୟିତ, ଯିଏ ଯେତେ ଉନ୍ନତ, ସିଏ ହିଁ ବୁଝିପାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି କେତେ ସହଜ ଆଉ ସରଳ ଭାବେ ହୋଇପାରେ। ସେଇ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟିକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦବ ନାହିଁ। ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଦାସତ୍ୱଟାକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିବନି। ସେ ଈଶ୍ୱର କୋଟି ମଣିଷ, ଯୁଗ ଯୁଗରେ ଥରେ ଜନ୍ମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରିପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସବୁବେଳେ ନିରାକରଣ ଦିଗରେ ହବ। ଯୋଉ ଜ୍ଞାନୀ, ଯେତେ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ, କାରଣ ଖୋଜିକି ସେ ନିରାକରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମାଛି ମଣିଷ, ସେମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା କଣ କରିବେ ନା, ଅଲଗାର ସବୁ ଦୋଷ ଦେଖିକି ସେଇ ମାନେ ମାଛି ଯେମିତି ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ବସିକି ଅଲଗା ମାନଙ୍କ ଭାତରେ ବସିକି ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ କରେ, ଏଇ ମଣିଷ ମାନେ ସେଇଆ। ଯଦିଓ ଜଗତର ମାନେ ମାଛି ମଣିଷଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଟା 100% ଦେଖା ହଉଛି। 2 ଭାଗ ଲୋକ ମାତ୍ର ମହୁ ମଣିଷ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରୁଛନ୍ତି ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ତେଣୁ ଏଇ ମଣିଷ ନହେଲେ ଆମକୁ ପରିପୋଷଣ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି ଚାଲିବା ଅର୍ଥାତ୍ କଣ? ତାଙ୍କ ନୀତି ବିଧି ସହିତ ମୁଁ କୌଣସି ସାଲିସ କରିବି ନାହିଁ। ସିଏ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ବାଣୀରେ ଅଭିକୃତ ଭାବେ ମୁଁ ତାହା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବି। ମତେ ଇଷ୍ଟପତି କହିଛନ୍ତି, ଇଷ୍ଟପତି ସକାଳୁ ପୁରା ଭୋରରୁ ଉଠି କରିବାକୁ ପଡିବ, ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିକି ସ୍ୱତ ଅନୁଜ୍ଞା କରିକି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି 8ଟା 10ଟାରେ କରିବି, ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ହେଲାନି ତାଙ୍କ ବିଧିର ପାଳନ। ଜଷ୍ଟ ରକ୍ଷା କରାହେଲା ଦୀକ୍ଷା ଦେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଧିର ପାଳନଟା ହେଲାନି। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଏଇ କଥା କହୁଛି, ମତେ ଦେଖିକି ମୋ କଥା କହିକି କେହି ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ବୁଝିବା କଥା ନୁହେଁ। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି କହିସାରିବା ପରେ ଏମିତି କୁହାଯାଏ, ଏଟା ମୋର ଇଷ୍ଟଙ୍କର କଥା, ମତେ ଦେଖିକି ମୋ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ କେହି ଭୁଲ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ମୋର ଚରିତ୍ର, ମୋ ଚରିତ୍ରଟା ଆମୂଳଚୂଳ ଭୁଲ ଅଛି। ମୁଁ ଇଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତାଭ। ମୋ ଚରିତ୍ରରେ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି। ମୁଁ କୌଣସି ସାଧୁ କିମ୍ବା ମହାପୁରୁଷ ନୁହେଁ, ତେଣୁ କହିବାରେ ବି ମୋର ଭୁଲ ରହିଛି, ଚଳିବାରେ ବି ଅନେକ ଭୁଲ ରହିଛି। ତେଣୁ ମତେ ଦେଖିକି ଆପଣ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେହି ଜଜ କରିବେନି, ଏମିତି ଟାଇପର କହିବାକୁ ହୁଏ। କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ କି, ଆମେ ତାଙ୍କର କଥାଟାକୁ ଭୁଲ ଭାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବି କରିଦଉ। ଆଉ ଏଇ ଭୁଲ ଭାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିବାକୁ ଧର୍ମ ପଞ୍ଚେଇ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଧର୍ମ ବ୍ୟଭିଚାରୀ। ସେମାନଙ୍କୁ ତାର କଡା ଦୁଷ୍ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରି ଚାଲିବା ମାନେ ତାଙ୍କର ବିଧି ସହ
ମୁଁ କେବେ ସାଲିସ କରିବି ନାହିଁ, କୌଣସି ମତେ ବି ନୁହେଁ, ମୁଁ ମାନିବି ତାଙ୍କ କଥା। ପ୍ରତିଲୋମ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି, ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଲୋମ କଥା ମୁଁ ପବ୍ଲିକ କହିପାରିବିନି, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ତ ମୁଁ କହିପାରିବି ନା, ସେ ବିଧିଟାକୁ ନା, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ମୁଁ ତାକୁ ଆଲାଉ କରିଦେବି, ପରମିଟ କରିଦେବି। ତ ଆଜି ଡେଟରେ ଅନେକ କହନ୍ତି ବିବାହ ବ୍ୟାପାରରେ ଠିକ ଅଛି 5-7 ବର୍ଷ ବଡ ହେଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ତ କହିନାହାନ୍ତି ଚଳିବ କିଛି ନାହିଁ, ନା କମ୍ପ୍ରମାଇଜିଂ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ। ତ ମୂଳ କଥାଟାକୁ ଅକ୍ଷତ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ସପୋଯୋଗୀ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟାକୁ ମ୍ୟାଚ କରାଯାଇ କରିକି ଦିଆଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ କ୍ରସ୍ କରିକି କିଛି କଥା କହିଦେଲା ମାନେ ବିଧି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ହାତ ମାରିଦେଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନୀତିବିଧିକୁ ରକ୍ଷା କରି ଚାଲିବା, ସେଇଟା ହବ ପରିରକ୍ଷଣ। ତାପରେ ଆସୁଛି ପରିପାଳନ। ପରିପାଳନ କଣ କହୁଛି, ମୁଁ ଯେତେ ପାରିବି ନିଜେ ମାନିକି ଚାଲିବି, ସେଥିରେ ସାଲିସ କରିବି ନାହିଁ, କମ୍ପ୍ରମାଇଜିଂ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ମୋର ମାନେ ରହିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ ମାନେ ନିଃଶେଷ ଭାବରେ ପରିପାଳନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ସବୁ ଦିଗ ଦେଇକି ସବୁ ସମୟରେ ଯୋଉଠି ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ କେବଳ ପ୍ରାଣଘାତୀ ବା ପ୍ରାଣନ୍ତକ ଅବସ୍ଥାଟାକୁ ଛାଡି। ପ୍ରାଣଘାତୀ ପ୍ରାଣନ୍ତକ ଅବସ୍ଥା କଣ, ଗୋଟେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାଟେ ପଡି ଯାଇଛି, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠେଇବାକୁ ପଡିବ, ମୁଁ କହିବି ନା ତାକୁ ଛୁଇଁବି ନାହିଁ, ସେଟା ନୁହେଁ। ପ୍ରାଣଘାତୀ ପ୍ରାଣାନ୍ତକ ଅବସ୍ଥା ସେ ଜାଗାରେ ଇଷ୍ଟ ମାନେ ଇଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯାହା ବ୍ୟାଘାତ ଖଡ୍ଗେ ତୋର କରିବିନି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଖଡ୍ଗରେ କାଟିଦବାକୁ ହବ। କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ନା, ତାଙ୍କୁ ନ କହିକି ବି ମଣିଷ କରିଯାଏ। ହନୁମାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯଦି କହିଥାନ୍ତା ମୁଁ ମହିରାବଣକୁ ଏଇପଟରୁ ନେଇକି ପଛପଟରୁ ହାଣିଦେବି, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ନେଇଛି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାକୁ କହିଥାନ୍ତେ କି ତୁ ହାଣିଦେ ମହିରାବଣକୁ, କେବେ କହିନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଅନେକ କଥା ତାଙ୍କୁ ନ କହିକି ଯୋଉଠି ମାନେ ସେଇ ବିଧାନଟାକୁ କାଟି ହବ, ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ଧର୍ମ, ସେଇଟା ହିଁ ହବ ପରିରକ୍ଷଣ ପରିପାଳନ। ତାପରେ ଆସୁଛି ପରିପୋଷଣ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୋଷଣଟା ପାଇବେ କେମିତି, ସେ ମୁଁ ମାନିଲେ ତ ହବନି। ପୋଷଣ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଜେନେଟିକାଲି ମୋ ପିଢି ଭିତରେ ପିଢି ସେ ସଞ୍ଚରିତ ହବା ଦରକାର, ମୋ ପରିବେଶରେ ସଞ୍ଚରିତ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ କଥାଟାକୁ ଲୋକ ବି ମାନିବା ଦରକାର। ଲୋକ କେମିତି ମାନିବେ, ୟା ଧର ଆମେ 2-3ଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ସେଟ କରିପାରିବା। ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା କିଛି ଦିନ ତଳରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଲ କଲେଜର ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ, ଲେକ୍ଚର ଥିଲେ, ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ମାନେ ସେ ବି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଘରେ ଛୁରୀ ଭୁସିକି ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟର କାରଣ କଣ ଥିଲା, ସେ ମହାଶୟ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଦେଶ ବିଦେଶ ବୁଲିକି ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଉପଭୋଗର ତରିକା ଥିଲା ଯେ ଦେଶ ମାନେ ବିଦେଶ ବୁଲିବା, ବ୍ୟୟବହୁଳ, 5 ତାରକା ହୋଟେଲରେ ରହିବା, ଖାଇବା, ସସ୍ତ୍ରୀକ, ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ, ଆଉ ନିଜସ୍ୱ ଦରମା 1,00,000 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ଏମିତି କରିଦେଲେ ଯେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ କରିଦେଲେ। ବାପା ତାଙ୍କର ଏନଟିପିସି ର ଜଣେ ଅଫିସର ଥିଲେ। ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଘଟଣା, କିଛି ଦିନ ତଳର ଅଫିସର ଥିଲେ, ମାନେ କ୍ଲାସ 1 ଅଫିସର। ପୁଅ ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ କିଣି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଫ୍ଲାଟରେ ବି ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ। 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁଅ ମାଗିଲା, ଦେଲାନି। ଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ କଣ କଲା ନା, ସକାଳୁ ଯାଇକି ମା ସାମ୍ନାରେ ଛୁରୀ ଭୁସିକି ବାପାକୁ ମାରିଦେଲା। ଆଉ ଜଣେ ମା, ଏଇ ମାଙ୍କର ଜଣେ ମାଙ୍କର ଏଗୁଡାକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘଟୁଛି। ଏଇ ଘଟଣା ଗୁଡାକ, ସ୍ୱାମୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିଲେ, କାମ କରିକି ମାନେ ଟଙ୍କା ପଠାନ୍ତି। 14 ବର୍ଷର ପିଲାଟେ ଥିଲା, କାମନା ବାସନା ଚରିତାର୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଇକି ଇଏ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ପର କ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ନାବାଳକ ପୁଅଟା, ତାକୁ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକି ସେ ଅପୋଜ କରୁଥିଲା, ପୁଅଟାକୁ ମାରିଦେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ମା, ଯିଏ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧରିକି ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ସେ ପୁଅଟାକୁ ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ମାରିଦେଲା। ସେ ଭାବିଥିଲା ଜୀବନଟାକୁ କେବଳ କାମନା ବାସନା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଉପଭୋଗ କରିବ, ଆଉ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ ନାବାଳକ ଛାତ୍ର, ଯୋଉ ଗୋଟେ ଟିଚରର ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ଛୁରୀ ଭୁସିକି ମାରିଦେଲା। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦୋଷ ନଥିଲା କଣ ନା, ସେ ପାଠ ପଢୁନଥିଲା ବୋଲିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ସୁନାଗରିକ ହବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦଉଥିଲେ, ମାନେ ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନ ପାରିକି ସେ କ୍ଲାସ ରୁମ ଭିତରେ ହତ୍ୟା କରିଦେଲା। ଏବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ ଟିଚର, ଆଉ ଜଣେ ଟିଚରଙ୍କର ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି, ଗୋଟେ ବାନ୍ଧବୀ ଆଉ ଜଣେ ବାନ୍ଧବୀକି ନେଇ ଯାଇକି ତାକୁ କେମିତି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରାହେଲା। ତ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଠାକୁର ଥରେ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି। କେଷ୍ଟଦା ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଆପଣ କାହିଁକି ଏତେ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି? ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, କେଷ୍ଟଦା ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମ ମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏଭଳି ଗୋଟେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତକୁ ଆବାହନ କରୁଛି,
तुम मानकर मूल बुनियाद रही कि ना सेटा सन्देह। 1960 मसीह एक कथा कही केष्टदा घरे बाहर कौ जगार तुम स्थिति रही जदि मो कथाटा को घरे घरे न पहुंचे पार मनीष को जदि जोगयुक्त करे न पार मो सहित ताहले किंतु परिस्थिति बहुत सांघातिक आसुची। तो आमे माने जो युक्त हेइचंती आम मानकर जो डीएनए आम मानकर जो जीन एटा एमिति बाय एक्सीडेंटल नुहे। आमे केते कर्म करिके आसीचंती बोली के सत्संग आसिकी सुनिके ठाकुर को न देखिके अन्य मानक ठारू किछि कथा खाली सुनि देके आमे दीक्षा नै जाइचंती। तेणु आमे माने प्रेरित आमे माने एमिति समिति जीन नुह आमे गॉडली जीन जोटा को जाए जाइते जीन नुह आमे प्रेडिक्ट विधि निर्दिष्ट आमे आसीचंती तांको धरिबा पई कलुषित हो जाइचंती किछि मात्रा रे वातावरण रे अलगा कथा किंतु विश्वास तांको प्रति हमर अछि सेही विश्वास नै कि आमे चालिचंती आमे प्रभु को धरि रखिचंती विधान को धरि रखिचंती विधान हमकु भी बंचै आ हम सनातन धर्म रो मौलिक तत्व मध्ये एटा थिला 16 वर्ष रो दीक्षा हेले ए माने वर्तमान तो पानी पवन और हार्मोनल सिक्रेशन को देखिक ठाकुर ताऊ 12 वर्ष कर दैछंती कहना 12 वर्ष रे मेधानाटा जेहेतु खुलुची तेणु गुरु ग्रहण रो प्रयोजनीयता जदियो 12 वर्ष रे पिलाटर दीक्षा नै नाम मनन करे ताहले ता मस्तिष्क कोषर अनेकटा परिवर्तन आसीबो उच्च आदर्श सहित जेतेबेले से जोगयुक्त हबो ता जीवनर मार्गटा प्रशस्त हबो। एभली जो कुकर्म एई टाइप रो जो तीनटा चारटा एग्जांपल देली एई गुडा कुकर्म से केबे करि परिबो नाही किंतु आमे अनेक आंसर से गुडा को अणदेखा भी करूचो से पिलाटा खाई परिबो नै परिबो नै सेठी गले सुस्ते नेले सेठी प्रॉब्लम हबो पढ़ी परिबो नै ए मासरा अनेक कंप्रोमाइज करूचो एथिरे किछि कंप्रोमाइज नाही कंप्रोमाइज कले ही प्रॉब्लम ठाकुर जहा कहते विज्ञान माने जहा ठाकुर कहते सब गुडा विज्ञान बुनियादी ऊपर ही एस्टाब्लिश आउ एई जो कहते ठाकुर कहते एई जो हबार मूल रे रहउची गोटे काइनासी बोली गोटे हार्मोन जोटा हमर फ्रंटल ग्रे मैटर रे सिक्रेशन होउची आ सेटा बेसी हेले लोकर एई प्रकार अभिलाष आसीबो उन्माद होई जिवो त पछर साइंटिफिक रीजन टा होची या ठाकुर कहते तुमर शरीर माने जो शारीरिक प्रक्रिया को मु संपूर्ण देखि पारुची कोन कोइले कोन घटुची आ सेथि पई मु एत्ते करी कहूची तुम माने नाम करो। परम पूज्यपाद बडदांग जने भक्त पचारितला दीक्षा काई नबा ते कहले नाम करिया पई दीक्षा नबा कहले नाम करिया पई दीक्षा नबा माने कोन नाम करला कोन है नाम करिले संगति आसे कोष गुडा को यूनाइटेड हुए इंट्रासेलुलर फ्लूइड गुडा को एडजस्टमेंट हुए हमर एई सब हार्मोन गुडा को बैलेंस आसे आ भल पाइबार कोन हुए हमर गोटे कॉर्टिसोल हार्मोन मध्ये हमको विपर्जय को टाणी आने नेगेटिव चिंता नेगेटिव कर्म डिप्रेशन जीवन को उपभोग करिवार जो अलगा मार्ग देगी ता भितर मध्ये ए जो कॉर्टिसोल हार्मोन टा सिक्रेशन हुए जहा जोटा हमको पतनमुखी कराए किंतु ए जो डोपामाइन नॉर्फेन आपण देखिबे जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम जो मानकर अछि एई रिलेटेड मेडिसिन गुडा दिया है कि से गुडा तांको ब्रेन भीतर पूरा होची जोटा नांधर कले प्रचुर मात्रा रे सिक्रेशन हुए सेटा हले मनुष्यटा पॉजिटिव माइंड हे जाय इष्टमुखी हे जाय। ठाकुर जदि हार्मोन गुडा ना कोइ नथिले किंतु केष्टदा नाम करिया भीतर देकी तुम मानकर ठाकुर कहते मानकर स्नायुकोश जतल उत्तेजित हुए जेहेतु बाह्य चाप रे था नाम माध्यम रे उत्तेजित हेले ता भीतर गोटे कंपन सृष्टि हुए आ से कंपन रो तरंगटा जतबेले शरीर रो सब कोष को प्रभावित हुए से इंट्रासेलुलर फ्लूइड गुडा को प्रभावित होंती कोषटी सुंदर भाव रे काम करे यूनाइटेड हे यूनाइटेड हवा द्वारा कौन है मनुष्यटा सुंदर ही उठे ता व्यवहार सुंदर ही उठे ता भीतर गो बिटवीन रहिले माने गो बिटवीन टा रहे ना टोटल ठाकुर कहले ए जो हेरिडिटी टा खराब ही जाई जो वंशानुक्रमिकता टा खराब ही जाई जा फल माने आमे एमिति करूजंती ए जो डिजेनरेशन ऑफ हेरिडिटी ठाकुर कहउजंती ए जो समग्र मानव जातिर जो डिजेनरेशन हैला से वंशानुक्रमिकार अपघात जो हेइची ए जेनेटिक प्रॉपर्टी टा केतेबेले खर्बित हुए जेतेबेले मनुष्य इष्ट आदर्श को प्रतिष्ठा न करी आत्म प्रतिष्ठा करने को जा एमिति कर्म जहा आदर्श विच्युति घटाए सेही कर्म आचरण आमर जेनेटिक प्रॉपर्टी को खर्बित करे वंशानुक्रमिकता को अपघात करे तेणु आमको किभली करने को पड़ो आमे समस्त एथिपे निजे ही दायी गोटे सत्संगी जे जहा होईची सेटा निज पई देश दश वर्तमान भविष्यत पई से निजे ही दायी आमे जदि
ଠାକୁରଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଗୁଡାକ କହିଲି, ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଇନଥାନ୍ତା। ପୁଣି ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ଗୋଟେ କର୍ମୀ ଥରେ ସେ ଯାଇ ଗୋଟେ କାଲକାଟାରେ ଗୋଟେ ଲଜରେ ସୁଇସାଇଡ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାର କାରଣଟା କଣ? ଏଇ ନାମ ଧ୍ୟାନର ଅଭାବ। କାରଣ କର୍ମୀଟା ସେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତେ କେବେ ଏଇଭଳିଆ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଏଇ ହରମୋନ ସିକ୍ରେସନ ହେଇନଥାନ୍ତା ତାଙ୍କର, ସେ ପଜିଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଏଇ ନେଗେଟିଭ ହରମୋନର ମାତ୍ରାଟା ଆମ ଭିତରେ ଏତେ ପ୍ରବଳ, ଯାହା ଫଳରେ ସେଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦିଗକୁ ବାଟ କଢେଇକି ନେଲା। ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 କୁ ଗୋଟେ ମହାମାରୀ ହିସାବରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ମାନେ ଦେଶରେ ତ ବହୁତ ଟିକେ କମ ଅଛି, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ତ ଲୋକ ନିଜକୁ ନିଜେ ଗୁଳି ଫୁଟେଇକି ତ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କାଲି ଆମ ଘରେ ନ ଘଟିବ ବୋଲି କଣ ହବ? ଆମେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ନାମ ଧ୍ୟାନ ନ କରିବା, କାଲି ଆମ ଘର କେମିତି ନ ପଡିବ? କାରଣ ଆମେ ଆଜି ଯଦି ଆମ ପରିବାରକୁ ଇଷ୍ଟଭୂତି ନ କରି ପାରୁଛନ୍ତି, ନାମ ଧ୍ୟାନ ନ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମ ଘରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନ ଆସିବ ଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଭାବ, ଅନାଟନ, ରୋଗ ଏଇଟା ତ ମାନେ ଚାଲିଛି। ଠାକୁର କହିଲେ ତୁ ହଜାର କରି ମଧ୍ୟ ଜଗତର ଦୁଃଖ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଧର୍ମ ହିଁ ତାହା କରିପାରେ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଧର୍ମ ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା, ଠିକ ରହିବା, ସଦାଚାର ମାନି ଚାଲିବା, ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହିଲେ ନା, ତା ଭିତରେ ଧର୍ମ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଦେବୀତା ପଚାରିଥିଲେ ବଡଦାଙ୍କୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ ଧର୍ମ ସବୁ ଠିକ କରିଦବ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯଜନ ଯାଜନ ପଦ୍ଧତିଟା ଆମକୁ କଣ ପାଇଁ ଦେଲେ? ବଡଦା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ତ ଧର୍ମ, ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଏଇ ଜୀବନର ଧର୍ମ, ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏଇ ଜୀବନର କର୍ମ। ଯାଜନ ଆମକୁ ଆମ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଅବଶ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ, ଆଉ ଇଷ୍ଟଭୂତିଟା ଦାନା ବାନ୍ଧିବ ଯଜନ ଯାଜନକୁ। ତେଣୁ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୂତିରେ ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୋଗ ଅଛି, ସେଟା ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦବ। ମାନେ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରେରିତ ଯାଜନ ଶୁଣିକି ପଳେଇ ଆସିବେ, ଆଉ ଯିଏ ଗଡଲି ଜିନ୍, ମୁଁ ଯୋଉ ଗଡଲି ଜିନ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶୁଣିବେ ମାନେ ସେ ଚାଲି ଆସିବେ, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ଭଳିଆ ଚାଲି ଆସିବେ। ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡିବ। ମାନେ ନିଜେ ଆଗେ କହନ୍ତିନି, ଆଗେ ନିଜେ ମଦ ଖାଇବୁ, ତାପରେ ନିଜେ ପଇସା ଦେଇକି ମଦୁଆଟାକୁ ମଦ ଦବୁ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପକେଟରୁ ପଇସା ଖରିକି ମଦ ଖାଇବ ନା, ଜାଣିବୁ ସେ ନିଶା ତାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାକୁ ହବ ଆମକୁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଜିଜ୍ଞାସା ନହବା ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଦୁର୍ବଳତା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ନହେବା ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା। ଆମର ଯୋଉ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସେ କହିଲା ମେଣ୍ଟାଲ ଆଉ ସୋସିଆଲ ଲାଇଫ ଇଏ ଦିଟା ଯଦି ଠିକ ନ ରହିବ, ଆମ ହେଲ୍ଥଟା ଠିକ ରହିବନି। ସ୍ପିରିଚୁଆଲକୁ ସେମାନେ ଯୋଡି ପାରିଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସ୍ପିରିଚୁଆଲଟାକୁ ସେମାନେ ବୁଝି ନଥିଲେ ଟୋଟାଲ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ କନସେପ୍ଟ ଥିଲା ତା ଭିତରେ ତମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲଟାକୁ ଯୋଡ, ତାହେଲେ ହରମୋନାଲ ବାଲାନ୍ସ ଠିକ ରହିବ। ସୋସିଆଲ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ, ମେଣ୍ଟାଲ, ଫିଜିକାଲ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ କନସେପ୍ଟ ସ୍ପିରିଚୁଆଲଟା ତମେ ଯୋଡ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ତମର ଯୋଉ ଖୋଜୁଛ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ସ୍ଥାପନ ହେଲାଣି, ଯୋଉ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଖୋଜୁଛ, ଏଇ ସ୍ପିରିଚୁଆଲଟାକୁ ଯୋଡିଯିବ, ସବୁ ସମସ୍ୟାର ତମର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ସବୁ ସମସ୍ୟା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମୂଳରେ ରହିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟା ଠିକ ହେଇଗଲେ ଆଉ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ପରିପାଳନ କରିପାରିବି। ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନଟାକୁ ସେଇ ମହାସ୍ରୋତ ସହିତ ସାମିଲ କରିବାକୁ ହବ। ଜୀବନ ଯୋଗ କରା, ଅନ୍ୟଥା କୃତ୍ରିମ ପଣ୍ୟ ଭରା ହବ ତୋର ଜୀବନ ପସରା। ତୁ ଜୀବନ ସହିତ ତୋ ଜୀବନକୁ ଯୋଗ କର। ଦିଟା ଜୀବନ, ଅଖିଳ ଜୀବନ, ନିଖିଳ ଜୀବନ। ଈଶ୍ୱର ହେଲେ ସବୁ ଜୀବନର ଉତ୍ସ, ସେଇ ନାଦର କମ୍ପନ। ଠାକୁର କହିଲେ ତା ସହିତ ତୁ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯା। ମୁଁ ଯୋଉ ସତନାମଟା ଦେଇଛି ସେଇଟା ହେଲା ସେଇ ନାଦର ପ୍ରାଣ, ଯୋଉ ନାଦର କମ୍ପନରୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସେଇ ନାଦର ପ୍ରାଣ ହଉଛି ଏଇ ସତନାମ। ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିବୁ କିପରି ଯଦି ସତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମଟାକୁ ନ ଜାଣୁ? ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠ ହବୁ କିପରି ଯଦି ଇଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଚିହ୍ନୁ? ଆମ ପାଖରେ ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ, ସତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମ, ସେଇ ପୁଣି ଇଷ୍ଟ ରୂପରେ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଲେ, ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ଆମେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଲେ, ପିତାମାତା ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ଜୈବିକ ସଂସ୍କୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପିଣ୍ଡ ଆବଦ୍ଧ ହଉଛି ଆମ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି, ସେଇ ସୁରତ ସ୍ରୋତ ସେଇଠି ପିଣ୍ଡ ଆବଦ୍ଧ ହୁଏ। ତାକୁ କହିଲେ ସେଇ ତ ତମର ଜୀବନ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପରିପାଳନ କଥା, ତ ମୁଁ ନିଜେ ମାନିକି ଚାଲିବି, ସାଲିସ କରିବି ନାହିଁ। ପୁଣି ଆସିଲା ପରିପୋଷଣ, ଯୋଉଟା କହିଲେ ଜେନେଟିକାଲି ମୋ ପିଢି ଭିତରେ ସଞ୍ଚାରିତ ହବ କେମିତି? ମୋ ପରିବାର ସଞ୍ଚାରିତ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ କଥାଟାକୁ ବି ଲୋକ ମାନିବା ଦରକାର।
ତାହେଲେ ଯାଇକି ପରିପୋଷିତ ହବ। ନର୍ଚର ହେଲା, ନର୍ଚର ଯୋଉଟାକୁ କୁହନ୍ତି ପରିପୁଷ୍ଟ ହେଲା, ପରିପୋଷଣ। ତେଣୁ ଯେତେ ପାରିବି ପରିବେଶରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା କହିବି, ଖବର କାଗଜରେ ତାଙ୍କ କଥା କହିବି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କ କଥା କହିବି, ଏମିତି ଯାଜନ କରୁଛି ସେଇଭଳିଆ ଯାଜନରେ ତାଙ୍କ କଥା କହିବି, ମେଗାଜିନରେ ତାଙ୍କ କଥା କହିବି, ଯୋଉଠି ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବି ଭାବି କଥା ବାହାର କରିବି। ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାଟା ମୋର ମୁଖ୍ୟ ହବ। କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଉତ୍ସବ କାମରେ ଲାଗିବି, କେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲି, କେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଲି, କେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ମତେଇକି ତାଙ୍କ କଥା କହିକି ମଜବୁଲ କଲି, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ କରି, ଏଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ ନବୀନ ଉପାୟ ବାହାର କରିକି ମୁଁ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ମଣିଷ ଏଭଳି ପୋଷଣ ଦବା ଜାଣେ ନା। ତାପରେ ଆମେ କହନ୍ତି ଆମେ ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ କିଛି ପାଇଲନି। ଠାକୁର କହିଲେ ମୁହଁରେ ଭଗବାନ ଭଗବାନ କହିଲ, କିଛି କରିଲ ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁ ହେଇଗଲା। ବିହିତ ଭାବରେ ଭାବି ଦେଖ, ଭଜନ ବାଦ ଦେଇ ଭଗବାନ, ମାଂସ ବାଦ ଦେଇ ମଣିଷ ଯେପରି ସେପରି ନୁହେଁ କି? ଚେଷ୍ଟାଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ଥିଲା ସେଟା ତ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ନା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ପରିରକ୍ଷଣ, ପରିପୂରଣ, ପରିପୋଷଣ କରି ଚାଲିବା ପାଇଁ ମଣିଷର କୋଉ ଅନନ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଦରକାର, ଏ କଥା ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ କଥା କହିକି ମୁଁ ନିଃଶେଷ ହେବି ନାହିଁ, ମଲା ପରେ ବି ଅମରର ପଥରେ ଧାଇଁବି, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିବି। ଠାକୁର କହିଲେ ତମେ ତୁମର ବି ଯଦି ତୁମର ବି ଜୀବନଟା ଯଦି ଚାଲିଯାଏ ତା ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ପଦାଙ୍କ ଅମୃତ ପରିବେଷଣ କରିବ। ତମେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବି ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଏମିତି ରହିବ ଯେ ସେ ଅମୃତ ହିଁ ପରିବେଷଣ କରିବ। ତାଙ୍କର କଥା ମାନେ କଣ, ଏ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗର କଥା ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗପିଦେବି, ଆମୂଳ ଚୂଳ ଲାଇନ ଧରିକି ପଢିଦେବି, ବାଣିକି ପଢିଦେବି, ବହିକି ପଢିଦେବି, ଏଇଟା ତାଙ୍କ କଥା ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସବୁ ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ। ତାଙ୍କ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଶହ ଶହ ଡାଟା ମତେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିକି ମୋ ନିଜକୁ ମେକଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ମୁଁ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ନେଇକି ଚାଲିବା ଦରକାର। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଆନାଟମି, ସୋସିଓଲୋଜି, ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଫିଜିଓଲୋଜି, ଜିଓଲୋଜି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଯେତେ ପାଠ ଅଛି ସବୁ ପଢି ପକା, ସବୁକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକଦମ ମେମୋରାଇଜ କରିଦେ। ঋତ୍ବିକ ମାନେ ହେବେ ଚଳନ୍ତା ଫେରନ୍ତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ୱାକିଂ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେବେ ଋତ୍ବିକ ମାନେ। 250 ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ସେମାନେ। ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ନଲେଜ ନେଇକି ସେ ଚାଲିବେ। ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। କେତେବେଳେ କିଏ କି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ, କାହାର ମାନସିକତା କେମିତି, ଏଇ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ତାର ପାପ ପ୍ରକୃତିରୁ ଛଡେଇ ଆଣିବା ଛଳେ ବଳେ କୌଶଳେ, ପତିତକୁ ଉଦ୍ଧାରର କଥା ଶୁଣେଇବା, ତାକୁ ଭରସା ଦବା, ତାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦବା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରକୃତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ। ଆମ ମାନଙ୍କର ଖାଇବାରେ, ପିଇବାରେ, ପିନ୍ଧିବାରେ, ବେଡରୁମରେ, ବାଥରୁମରେ, ଚାଲିରେ, କଥାରେ, ସବୁ ଭିତରେ ଧର୍ମ ପାଳନ ହବ। ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା, ଧର୍ମକୁ ଠାକୁର କୋଉ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ବଞ୍ଚାପଢାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚାପଢା କଣ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଲିମିଟ ଅଛି। ଲିମିଟ ଲେସ୍ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଅଛି। ବିୟଣ୍ଡ ଲିମିଟ, ବିୟଣ୍ଡ ବାଉଣ୍ଡରୀ, ସେ କଥାର କିଛି ମାନେ ରୁହେ ନା। ତେଣୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ଯାହା କରିବା କଥା, ଠାକୁର କୁହନ୍ତି କ୍ଷିପ୍ର ତଡିତ ବେଗରେ, ତଡିତ ମାନେ ବିଜୁଳି, ବିଜୁଳି ବେଗରେ କାମ କରିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଏତେ ନିଥର ଯେ ଆମ ମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଡାକରା ଶୁଣିକି ଆମ ରକ୍ତ ତ ଗରମ ଏକଦମ ହଉନାହିଁ। ଆମେ ଏତେ ନିଥର ହେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା 1500 ବର୍ଷ ମୁସଲିମ ଆମକୁ ଶାସନ କଲେ, 200 ବର୍ଷ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆମକୁ ଶାସନ କଲେ। ଏଇ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଯୋଉ ଶାସନ ଭିତରେ ଗୁଲାମୀଗିରିର ରକ୍ତଟା ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି। ତାଙ୍କର କଥା ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ କୌଣସି ଦେଶ ରାଜ୍ୟର ବି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନାହିଁ। ସବୁଠି ନିଥରତା, ସବୁଠି ନେଗେଟିଭ କଣ୍ଡିସନ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଯଦି କେହି ଭଲ କରେ, ତାକୁ ବି ଦୁନିଆ ପ୍ରତିଘାତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟ ମୋର କେନ୍ଦ୍ର ହେବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବି। ଏଇଭଳିଆ ଭାଗ୍ୟ, ଅନନ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ନେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ତମେ ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର ଦେଖିଛ? ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଣ ନିଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ରୟାଲ ହେଇକି ରହେ। ତୁମେ ହବ ସେ ବାଘ, ଯିଏ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର କରିବ। ତୁମେ ଆଗ ଧର୍ମ ସ୍ୱରୂପୀ ହୁଅ ନା, ଧର୍ମକୁ ତୁମର ଚରିତ୍ର ବର୍ଦ୍ଧନା ଭିତରେ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କର। ଲୋକ ତୁମକୁ ଦେଖିକି ଧର୍ମଟାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ଠାକୁର ହେଲେ ଧର୍ମର ମୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତୀକ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଭିତରେ ଯଦି ଲେସ୍ ମାତ୍ର ଇଷ୍ଟତ ନ ଫୁଟିଲା, ତୁମର ଖାଇବା, ତୁମର ବୋଲିବା, ତୁମର ଚଳନ, ତୁମର ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଯଦି ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଟିକିଏ ବି ଝଲକ ମଣିଷ ନ ପାଇଲା, ଇଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ଟିକିଏ ବି ଯଦି ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ନହେଲା, ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ କେହି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଦେଶରେ, ଆମମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, ଆମମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ରାମଙ୍କ ଠାରୁ କୃଷ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପରମ୍ପରାରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଲୋକଙ୍କର ହଉଛି, ଏଠି ବହୁତ ଗୁରୁଗିରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଟେକା ପକେଇଲେ ଗୁରୁ,
टेक्का जदि आपण मारिदेवे से कहे मु गुरु आपण माने जो गुरु मानकर अवस्था सब कौन है सब बंधा बंधा होगी जाइछंती किछि लोक एठी थिले से भाबुतिले ए जो बंधा बंधी होगी सब जाउछंती आउ हमर जने ये रीतिंग सामना रे जने कहउथला मु निजे सुनिछि से कहउतले तमर तो काई किछि हलानी ना आमर तो तुम बाबा फाबा एते बाबा सब अरेस्ट होगी गले तमर किछि हलानी से माने भाबुतिले आमर ए जो रीति गुडा को अछंती ये हळ हळ होगी अरेस्ट होगी जाइथांते ये सब बसिक ये मजा देखी खाली ताली मारिकी किसी माने नेगेटिव कथा कही था ता भीतर देखिए से जो अरेस्ट हो गले ता भीतर गोटे लाइव डिस्कशन चलुला से डिस्कशन में किसी फोन करके ठाकुर अनुकूल चंद्र जो पैसा पैसा देके छुआ गुड़ा कर किसी व्यवस्था होनी से भीतर जने क्वेश्चन भी करथिला चिंता करंतु ए गुरुगिरी अवस्था कौ जगह पहुंचे सब जगह आप देखो भारत वर्ष असंगत तो सीमा ना एशिया महादेश असंगतिर सीमा ना आमे जो गोड़ टाणिबा नीति आम मानकर प्रचंड एठी धर्म कोउठी फुटुची हजार हजार वर्ष चली जीवा आम मानक प्रकृत धर्मर तत्व पाखरे पहुंचीबा पई धर्मर कथारे धर्म हुए ना तत्वरे धर्म हुए ना धर्म वास्तव चलन सेटा नाही सत्संग जगत मध्य असंगति आज कोन एमिति लोक अछन सत्संगर गोटिए डाकर लक्ष लक्ष लोक एकाठी हिजिबे सब जगह सेमति लोकंकर मनमानी एठी गोष्ठी सेठी गोष्ठी जदि एइटा हमर उद्देश्य होंता आमे ग्रुप जिम करंते नै से मंदिर अमुकर से मंदिर आमर अनेक केन्द्र अनेक दल तेणु जी जहाँ कहतु मो इष्ट कौन कहते मुझे कौ हिसाब से परिपालन परिपोषण परिरक्षण करी इष्टर कौन कहुए संबंध में से ही एकमात्र अभ्रांत अमान्य अकाट्य पुरुष एक कहीं बुझती ना समस्ते झगड़ा लगती मनीष भर मनीष आम गोष्ठी ये करी जो मनीष मैंने आसिक सत्संग भी पशिंट एमान जो मान सारा विश्व हेला करी सबुठ कुख्यात लोक मैंने आज सत्संग अच्छा पांचटा लोक चिन्हिंट सम्मान कर सत्संग बोलिकी तापर भी देखते से अहंकार केमिति ये जगत रु चलीगले बाहरी जगत स्थान ना कारण बही जगत एत विराट विराट प्रतिभा अच्छा टैलेंटेड प्रतिभा जो जी धक्का देके बाहर करदे तापर भी गर्वर सीमा ना ना अच्छी संगति ना अच्छी चरित्र ना अच्छी चलनी ना देश जाति को गतिशील करिवार किछ गोटे निर्दिष्ट लक्ष्य कपर्तक शून्य हैला परे भी तार किंतु अहंकार जाए ना तेनु धर्म सेतेबेले प्रतिष्ठा हबो जेतेबेले गोटे डाकरारे लक्ष लक्ष लोक एकात्र हो जिवे गोटे सत्संग असुविधा 50टा सत्संगी जाके छिड़ा हेबे गोटे सत्संगी कोठी जदी टिके भी अपमान या असम्मान हे से जगह जाके 50-100 छिड़ा हो जाउथबे खाली सुनिकी गली कंदी जो धर्मर कथा आलोचना होतुबो धर्म सेठी प्रतिष्ठा हबो जोटी युवक माने भंडामी छाड़ी ए जो मोबाइल छाड़ी दुकान मॉल गली रे सबु जगह से धर्मर कथा आलोचना करिवे एठी सबुआडे अधर्मर कथा विनाशर कथा विकृतिर कथा चलीची कोठी देश जाति गढ़िबार कथा नाई कोठी सुप्रजनन कथा नाई कोठी प्रतिलोम विवाह केमिति निरोध करबा से कथा नाई कोठी सुंदर भाबरे चलिबार कथा नाई इष्टकोटी आभिजातिर कथा नाई सम्मान को धरि करिया माने धरि रखिबार कथा नाई ना वर्णाश्रम को केमिति मानि चलिबा से कथा नाई एठी धर्मर जो दिक्की दिक्की आलुओ जळुची ठाकुर कहउछन्ती वर्तमान धर्मर जो दिक्की दिक्की आलुओ जळुची केबे एटा बहुत दिन तळे माने देश स्वाधीन होबा पूर्व बोधे एटा को कहितले वर्तमान धर्मर जो दिक्की दिक्की आलुओ जळुची सेटा जे केते बेले लिभि जिवो ता केही कहि पारिबे नाही तुमे माने जल्दी 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 वर्णाश्रम धर्मटा को ठीक करि दियो पितृकृष्टिर कथा आर्य परंपरार कथा आर्य कृष्टिर कथा दशविध संस्कार कथा चारिआडे खेळई दियो आ जदि खेळई न दियो ताहाले आगो को आसुथुवा दुर्दमनीय अवस्था हातरु तुमे माने केही जे रिहाई पाइबो नाही तार कोनोसी कथा ही नाही कारण पितृकृष्टि की भांगी देई कि आमे जो अपराध करिजु ता हमकु विनाशर गोटे चरम सीमा को आ डिस्ट्रक्शन आडू ही टाणी नहीं जाउची आ सबुठ बड़ कथा लाई जो सो कल्ड बड़ बड़िया जो लोक माने बड़ बड़ दरमा पाई माने धर्मर विभ्रांति करुचंती चतुर्दिग को धर्मर विभ्रांति करी खेलुचंती नेता मंत्री हेकी बसिचंती गोटे जगत को अपभंश करिवार खराब लोकर जति दायित्व नुहे बेसी मात्रा रे भल लोक माने ही स्माश कर दउचंती हजार हजार लोक गोटे सुप्रीम कोर्ट जज रो लेखनी मनरे कोटी कोटी लोक केमिति विभ्रांतिर पथरे चली गले तेणु धर्म प्रकृत रे कहा द्वारा विभ्रांति होउची धर्म को प्रकृत रे परिरक्षण परिपालन परिपोषण किए करिवो कोन मूर्ख लोक करिवे समान तो जानती नहीं मूर्ख
ସୋ କଲ୍ଡ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଜଗତରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏତେ ନାଁ ଡାକରା ଅଛି ଏମାନେ ନିଜକୁ ଏତେ ମହାମାନୀ ବୋଲି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ 5-10 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ କରିକି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୋଉମାନେ ଡିଣ୍ଡିମ ଆଉ ନାରା ବଜଉଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଧର୍ମର ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଚଳଣି ଆଉ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଚଳଣି। ଧର୍ମ ଆଗ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହଉ। ଏଥିପାଇଁ କ୍ଲାସ ଦୀକ୍ଷା ଦରକାର। ମାସ ତ ଦରକାର, ମାସ ସହିତ କ୍ଲାସ ଦୀକ୍ଷା ଦରକାର, କମ୍ୟୁନିଟି ଦୀକ୍ଷା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଧର୍ମ ବଞ୍ଚିବ, ଧର୍ମ ପ୍ରକୃତରେ ପରିରକ୍ଷଣ, ପରିପୋଷଣ, ପରିପାଳନ ହବ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଟାଇମ ହେଇଯାଇଛି ସୁଭାଷ ଭାଇ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ବହୁତ